Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have started the topic that is molecular basis of inheritance, and from that, the first point we have started that different experiments were done that to show how the DNA is the genetic material. The first two experiments we have completed in previous lecture, Griffith's experiment and Avery McCarthy's experiment. In both experiments, they have shown that the DNA as a genetic material, but the confirmation about the DNA as a genetic material was done by the experiments of the Hershey and Chase. So, introductory part of this Hershey-Chase experiment we have seen in previous lecture. First of all, we have to revise this point. So, Hershey and Chase experiment. Here, Hershey and Chase worked with the viruses that infect bacteria, that is known as the bacteriophages, which are composed of DNA and protein. So here, to prove DNA as a genetic material, Hershey and Chase has chosen one organism, microorganism, that is viruses which are infecting the bacteria known as the bacteriophages, which is having DNA and protein. So this is the structure of this bacteriophage, 2D or 3D structure. This is the head region, then this is the collar region, this is sheath, these are the tails, and this is the base plate. So in this head region, the outer coating, it is made up of protein, the black coating, and the inner material, that is the genetic material, it is nothing but the DNA. So with the help of this bacteriophage, Hershey and Chase proved that DNA is a genetic material. For that, what they do, so here the bacteriophage, it is infecting the bacteria, and then afterwards the genetic material is entering into the bacterial cell. This phenomenon they have used. So you can see here in the diagram, the viral DNA is infecting to this bacterial cell, and after infection, the viral genome which is present inside the virus is getting injected into the bacterial cell. And this ability of this bacteriophage is used by this Hershey and Chase to prove that DNA as a genetic material. So the experiment here, they used radioactive phosphorus, that is 32P, in the medium for some viruses, and a radioactive sulfur, that is 35S for some others. Means here the Hershey and Chase, what have they done, that the radioactive phosphorus and radioactive sulfur, they are used both this radioactive material for this experiment. And what they done here, they grew some viruses on the medium that contained the radioactive phosphorus and some other viruses on the medium that contained the radioactive sulfur. ज्यांनी काय केलेलं आहे बघा हर्षे अँड चेसनी, काही व्हायरसेस त्यांनी अशा मीडियम मध्ये वाढवले की ज्याच्यामध्ये रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस होतं, आणि काही व्हायरसेस अशा मीडियम मध्ये वाढवले की त्याच्यामध्ये रेडिओएक्टिव्ह सल्फर होतं. So let us see here. This is the radioactive labeling. Some viruses, they have grown in the medium which is having radioactive sulfur. Therefore, the phage, bacteriophage, it is showing sulfur labeled phage. त्याला काय म्हणलं जातं, सल्फर लेबल्ड फाज, कारण इथं रेडिओएक्टिव्ह सल्फर असणारं मटेरियल मध्ये त्यानं ह्या बॅक्टेरियोफाजला वाढवलेलं आहे S35. अँड सम व्हायरसेस दे हॅव ग्रोन ऑन द मीडियम हॅव्हिंग लेबल्ड phosphorus P32, and such DNA it is known as a P32 labeled phage or phosphorus labeled phage. असे त्याने दोन बॅक्टेरियोफेजेस तयार केले. काही बॅक्टेरियोफेजेस त्याने कशामध्ये वाढवले, ज्याच्यामध्ये सल्फर आयसोटोप त्याने वापरला, रेडिओएक्टिव्ह सल्फर वापरला, आणि त्याच्यामध्ये काही बॅक्टेरियोफाज वाढवले. आणि दुसरे काही बॅक्टेरियोफाज त्याने कशामध्ये वाढवले, ज्याच्यामध्ये फॉस्फरसचं लेबलिंग आहे, फॉस्फरस रेडिओएक्टिव्हिटी आहे, अशा ठिकाणी वाढवले. त्यामुळे दोन प्रकारचे बॅक्टेरियोफाजेस त्याला मिळाले. सम बॅक्टेरिया, सम व्हायरसेस, बॅक्टेरियोफाजेस, दॅट इज सम व्हायरसेस आर शोइंग हियर S35 labeled structure, and some viruses are showing P32 labeled structure. Okay, so next what happens, you see here, the viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA, that is labeled DNA, but not radioactive proteins. हा पॉइंट महत्वाचा आहे, because the DNA contains phosphorus, that is labeled DNA, but proteins do not. फॉस्फरस आहे तो DNA मध्ये असतो,
प्रोटीन मध्ये फॉस्फरस असत नाही, म्हणून जे व्हायरसेस त्यानं रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस असणाऱ्या ठिकाणी वाढवले त्याच्यामध्ये त्यांना काय बघायला मिळालं, रेडिओएक्टिव्ह डीएनए बघायला मिळाला, पण प्रोटीनला तिथे रेडिओएक्टिव्हिटी बघायला मिळाली नाही. नेक्स्ट त्याने काय केलेलं आहे, दस व्हायरसेस ग्रोन इन रेडिओएक्टिव्ह सल्फर कंटेन रेडिओएक्टिव्ह प्रोटीन बट नॉट रेडिओएक्टिव्ह डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. आणि काही व्हायरसेस त्याने कशावरती वाढवले, रेडिओएक्टिव्ह सल्फर असणाऱ्या ठिकाणी वाढवले, त्यामुळे रेडिओएक्टिव्ह प्रोटीन त्यांच्यामध्ये बघायला मिळाले, पण रेडिओएक्टिव्ह डीएनए त्यांच्यामध्ये बघायला मिळाले नाही, कारण डीएनए मध्ये सल्फर असत नाही. हे दोन पॉइंट इथं महत्वाचे लक्षात ठेवायचे आहेत बघा. डीएनए कंटेन्स phosphorus and protein contains sulfur. DNA not contain sulfur, protein not contain phosphorus. ह्या दोन बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स मुळे त्यांनी हा एक्सपेरिमेंट इथं केलेला आहे. जिथं रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस असणाऱ्या मीडियम मध्ये ज्यावेळेला त्याने व्हायरस वाढवले त्यावेळेला रेडिओएक्टिव्हिटी कशामध्ये बघायला मिळाली, डीएनए मध्ये बघायला मिळाली, कारण फॉस्फरस डीएनए मध्ये असतो. आणि रेडिओएक्टिव्ह सल्फर कंटेनिंग मीडियम मध्ये ज्यावेळेला बॅक्टेरियोफाज वाढवले त्यावेळेला रेडिओएक्टिव्हिटी कशामध्ये बघायला मिळाली, प्रोटीन मध्ये बघायला मिळाली, कारण सल्फर प्रोटीन मध्ये असतो. ओके, नेक्स्ट हियर यू कॅन सी इन द डायग्राम, दिस इज द रेडिओएक्टिव्ह लेबलिंग. हियर व्हायरस इज लेबल्ड विथ द प्रोटीन, म्हणजे ह्या व्हायरस मध्ये लेबलिंग कशाला केलेलं आहे, प्रोटीनला केलेलं आहे, कारण इथं रेडिओएक्टिव्ह सल्फर वापरलेलं आहे. ओके, सेकंड काही व्हायरसेस मध्ये त्याला व्हायरस विथ द लेबल्ड डीएनए म्हणलेलं आहे, कारण इथं फॉस्फरस वापरल्यामुळे लेबलिंग कशाला आलेलं आहे, डीएनए ला आलेलं आहे. असे दोन पद्धतीचे व्हायरस त्याला मिळाले ह्या पहिल्या स्टेप मध्ये. नेक्स्ट व्हॉट दे हॅव डन, दी रेडिओएक्टिव्ह फाजेस वेअर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई बॅक्टेरिया ग्रोन ऑन द मीडियम. मग त्यानं ई कोलाई बॅक्टेरियम आणि बॅक्टेरियोफॅजेस हे दोन्ही एकत्र ठेवले, त्याच्या वेळेला बॅक्टेरियोफॅजेस काय करतील, ई कोलायला इन्फेक्ट करतील. देन ऍज द इन्फेक्शन प्रोसिडेड द व्हायरल कोड्स वेअर रिमूव्ड विथ द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज. आफ्टर इन्फेक्शन झाल्यानंतर काय केलेलं आहे त्यांनी, त्या इन्फेक्शन नंतर जे काही पार्टिकल्स तयार झाले त्याचे व्हायरल कोड त्याने सेंट्रीफ्यूज टेक्निक वापरून काय केले, रिमूव्ह केले. हिअर यू कॅन सी रेडिओएक्टिव्ह लेबलिंग. इन्फेक्शन ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला काय होणार आहे, जे काही मटेरियल आहे म्हणजे त्याच्यामधलं जेनेटिक मटेरियल जे आहे, तर सेंटरला जेनेटिक मटेरियल आहे, इकडे जेनेटिक मटेरियल आहे, ते जेनेटिक मटेरियल फक्त आत जाईल, वरचं जे प्रोटीनचं कोटिंग आहे ते बाहेरच राहणार आहे दोन्हीही पद्धतीच्या डीएनए मध्ये. जिथं सल्फर लेबलिंग असणार आहे त्याही बॅक्टेरियोफाज मध्ये, जिथं फॉस्फरस लेबलिंग असणार आहे त्याही बॅक्टेरियोफाज मध्ये, फक्त जेनेटिक मटेरियल आत जाणार आहे ई कोलायच्या बॅक्टेरियामध्ये आणि प्रोटीन कोटिंग वरच राहणार आहे. Okay, then here bacteria which were infected by viruses with radioactive DNA were getting radioactive, indicating that DNA was the genetic material that passed from viruses to bacteria. मग ज्या बॅक्टेरियाला इन्फेक्शन हे रेडिओएक्टिव्ह डीएनए असणाऱ्या व्हायरस कडून झालेला आहे त्या बॅक्टेरिया काय झाल्या, रेडिओएक्टिव्ह झाल्या, म्हणजे ज्याच्यामध्ये डीएनए रेडिओएक्टिव्ह होता अशा व्हायरसेसचं इन्फेक्शन झालेल्या बॅक्टेरियाची ज्यावेळेला ऍक्टिव्हिटी बघितली त्यांनी त्यावेळेला रेडिओएक्टिव्ह कुठं बघायला मिळाली, तो व्हायरसेस विच आर इन्फेक्टिंग विथ दी रेडिओएक्टिव्ह डीएनए आर शोइंग रेडिओएक्टिव्हिटी अँड देअरफॉर दे कन्क्लुडेड दॅट हिअर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज पास्ड फ्रॉम व्हायरसेस टू द बॅक्टेरिया. सो हिअर यू कॅन सी द बॅक्टेरिया विच वेर इन्फेक्टेड बाय व्हायरसेस हॅव्हिंग रेडिओएक्टिव्ह सल्फर प्रोटीन वेर नॉट रेडिओएक्टिव्ह. ज्या बॅक्टेरियाला रेडिओएक्टिव्ह सल्फर असणाऱ्या व्हायरसेसनी इन्फेक्शन केलेलं होतं त्या बॅक्टेरियामध्ये रेडिओएक्टिव्ह बघायला मिळाली नाही, कारण सल्फर हे प्रोटीन मध्ये असतं, प्रोटीनचं कोटिंग बॅक्टेरियाच्या आतमध्ये जात नाही. ओके, अँड दिस इंडिकेट्स दॅट प्रोटीन्स फ्रॉम द व्हायरसेस डिड नॉट एंटर द बॅक्टेरिया. प्रोटीनची एंट्री व्हायरसेस मधली त्या बॅक्टेरियामध्ये झालेली नाही. And thus DNA is the genetic material that is passed from virus to the bacteria. म्हणून त्यांनी असं सांगितलं की डीएनए हेच जेनेटिक मटेरियल आहे की जे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जातं. सो इथं आपण बघितलं की व्हायरस ज्या वेळेला बॅक्टेरियाला इन्फेक्शन करतो त्यावेळेला त्याचं जेनेटिक मटेरियलच आत जातं, वरचं प्रोटीन कोटिंग जात नाही. आणि म्हणून त्यांनी हे एक वाक्य इथं कन्क्लुजन मध्ये टाकलेलं आहे की डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दॅट इज पास्ड फ्रॉम व्हायरस टू द बॅक्टेरिया. And sometime after infection radioactive for P and S was tested. So after infection again the radioactivity for phosphorus and radioactivity for sulfur was tested, and then only the radioactive P
was found inside the bacterial cell, indicating that DNA as a genetic material. आणि नंतर त्यांनी दोन्हीची रेडिओ चेक केली त्या बॅक्टेरियाच्या बाबतीमध्ये. त्यावेळेला फक्त रेडिओ पी साठी त्यांना म्हणजे फॉस्फरस साठीची रेडिओ इनसाइड द सेल बघायला मिळाली. अँड देअरफॉर this indicates that DNA as a genetic material. Okay, so let us see here the diagrammatic representation of this Hershey and Chase experiment. So you can see here the first step, that is the radioactive labeling. पहिल्यांदा त्यानं काय केलेलं आहे बघा, रेडिओ लेबलिंग केलेलं आहे. तर पहिल्यांदा त्यानं बॅक्टेरियोफाज वापरले 2. The some bacteriophages are labeled with the sulfur 35 and some bacteriophages are labeled with the phosphorus 32. And afterwards these bacteriophages are infecting the E. coli bacteria. This is the infection stage. You can see here the genetic material is only passed into the bacterial cell. Outer protein coating, it remain outside. Here also the outer protein coating remain outside, and only the genetic material is coming inside the cell. Second, the step is blending, and third step is the centrifugation. त्या 2 स्टेप केल्यानंतर ऑब्झर्वेशन त्यांना काय बघायला मिळालं, तर S35 लेबल्ड फाज प्रोटीन फाउंड इन द सुपरनटंट. सुपरनटंट म्हणजे काय, की जे प्रोटीन कोटिंग आहे ते वरच्या बाजूला आलेलं आहे, त्याला सुपरनटंट म्हणलं जातं. अँड हिअर इन दिस सेकंड फेज P32 लेबल्ड फाज प्रोटीन फाउंड इन द पिलेट. तर इथं P32 लेबल्ड फाज प्रोटीन होते. फाज प्रोटीन म्हणजेच काय, की आपण डीएनए म्हणणार आहे त्याला. इथं खालच्या बाजूला असणार आहे ते तुम्हाला पिलेट मध्ये इथं बघायला मिळाले. म्हणजे फॉस्फरसचं लेबलिंग असणार ते पिलेट मध्ये म्हणजे खालच्या बाजूला बघायला मिळाले, आणि सल्फरचं कोटिंग असणार हे वरती सुपरनटन मध्ये बघायला मिळाले. आणि याच्यावरनं त्यांनी त्याचं कन्क्लुजन मांडलेलं आहे. अगेन वन अनदर डायग्राम हिअर यू कॅन सी. हिअर यू कॅन सी द प्रोटीन कोड्स ऑफ फाजेस आर रेडिओएक्टिव्हली लेबल्ड. पहिला हा प्रकार आहे जिथं फाज मध्ये रेडिओएक्टिव्ह लेबलिंग कशाला आहे, वरच्या प्रोटीन कोटिंगला आहे. These phages are infecting bacteria with genetic material. ह्या फाजनी मग ह्या जेनेटिक मटेरियल सहित त्याला इन्फेक्शन केलं, आणि जेनेटिक मटेरियल आत गेलेलं आहे बघा. इथं ह्या एका फाजचे जेनेटिक मटेरियल आहे, इथं दुसऱ्या फाजचं आहे. बट नो रेडिओएक्टिव्हिटी एंटर्स इन द सेल. कारण रेडिओएक्टिव्हिटी कशाला केलेलं आहे, प्रोटीन कोटला केलेलं आहे, ते आतमध्ये येत नाही. त्यामुळे इथं रेडिओएक्टिव्हिटी बघायला मिळणार नाही. सेकंड याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे बघा, हे सेकंड स्टेप मध्ये डीएनए ऑफ द फाज इज रेडिओएक्टिव्ह लेबल्ड. हा मधला जो डीएनए आहे हा इथं रेडिओएक्टिव्ह केलेला आहे. अँड देन अगेन फाजेस आर इन्फेक्टिंग बॅक्टेरिया विथ द जेनेटिक मटेरियल, अँड देन द जेनेटिक मटेरियल इट इज एंटरिंग इनटू द बॅक्टेरियल सेल. प्रोटीन कोड्स आर रिमेनिंग ॲट द outside region, and radioactivity enters into the cell, and therefore the genetic material DNA is present inside these bacteriophages that is entered into this bacterial cell, and hence DNA is the genetic material. This can be proved with the help of this experiment which is done by the Hershey and Chase. Okay, समजलं का बघा इथं. So to understand more this Hershey and Chase experiment, I am showing here one video. You have to see carefully. So इथे एक तुम्हाला मी एक्सपेरिमेंट दाखवतेय व्हिडिओ मध्ये. In 1953, Alfred Hershey and Martha Chase confirmed DNA's preeminent role in genetics by demonstrating that DNA is the genetic material of a virus called phage T2. The phage, which infects E. coli, consists of a head, sheath, tail, and base plate made of different proteins. DNA is packaged within the head of the virus. When T2 comes in contact with E. coli, the phage attaches to the bacterium by its tail. Next, the phage injects genetic material into the cell. The genetic material T2 comes in contact with E. coli. The phage attaches to the bacterium by its tail. Next, the phage injects genetic material into the cell. The genetic material. इथे तुम्ही बघू शकताय बघा डायग्राम मध्ये की हा बॅक्टेरियोफाज आहे. ओके, जस्ट अ मिनिट, परत एकदा शेअर करते मी.
सो इथं तुम्ही बघू शकता की हा जो आहे तो बॅक्टेरियोफाज आहे. हे इकोलायचं बॅक्टेरियम आहे. ज्यावेळेला इन्फेक्शन होईल त्यावेळेला ह्याच्यातलं जे जेनेटिक मटेरियल आहे बघा एस शेप मध्ये दाखवलेलं आहे तेच फक्त काय होणार आहे आतमध्ये येणार आहे. ओके. Bacterial directs bacterial enzymes to produce viral offspring. When the life cycle is complete, 100 to 200 progeny phages have been assembled inside each bacterium. The bacterium breaks open, or lyses, and the phages are released. Since T2 consists of only DNA and protein, Hershey and इथं बघू शकताय की हा डीएनए आहे आणि हा कडेचा जो आहे तो प्रोटीन आहे. ओके. Chase reasoned that the genetic material must be one of the two components. So they designed an experiment to determine which it is. For their experiment, the scientists prepared T2 phages that either had radioactive DNA or radioactive protein. त्यांनी 2 बॅक्टेरियोफाजेस असे तयार केले. पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय केलं रेडिओएक्टिव्ह डीएनए तयार केलं. दुसऱ्या एका ह्याच्यामध्ये रेडिओएक्टिव्ह प्रोटीन असणारे फेजेस तयार केले. ओके. To make the components radioactive, Hershey and Chase infected E. coli with T2 and grew the bacterial cells in 2 different culture media, one containing the radioactive isotope phosphorus 32 and the other containing the radioactive isotope sulfur 35. All the phages released from the bacteria grown in the phosphorus 32 medium had radioactively labeled DNA, while all the phages released from the bacteria grown in the sulfur 35. त्यांनी काय केलेलं आहे बघा इथे एक मीडियम घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये रेडिओएक्टिव्ह आयसोटोप फॉस्फरस वापरलेला आहे P32. हे जे घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये 35S केलेलं आहे आणि दोन्हीमध्ये मग ह्या बॅक्टेरियोफाजेसची वाढ केली तर त्यावेळेला त्यांना असे बॅक्टेरियोफाज मिळाले की याच्यामध्ये पहिल्या ह्याच्यामध्ये 32 T2 फाजेस लेबल्ड विथ द डीएनए रेडिओएक्टिव्हिटी आणि सेकंड ह्याच्यामध्ये T2 फाजेस विथ द रेडिओएक्टिव्ह लेबल्ड प्रोटीन. ओके. Medium had radioactively labeled proteins. In the next phase of their experiment, Hershey and Chase infected E. coli with the 2 types of labeled T2. They then used a blender and a centrifuge to separate the protein parts of the phage. इथं काय केलं त्यांनी ते रेडिओएक्टिव्ह डीएनए असणार जे काही बॅक्टेरियोफाज आहे त्याचं इन्फेक्शन ई कोलायवरती घडवून आणलं आणि इथं सुद्धा ई कोलाय घडवून आणलं पण इथं 30S प्रोटीन वापरलेलं आहे त्यामुळे आतमध्ये तुम्हाला रेडिओएक्टिव्हिटी बघायला मिळेल का ई कोलायमध्ये नाही. इथं मात्र डीएनएचं रेडिओएक्टिव्हिटी असल्यामुळे इथं रेडिओएक्टिव्हिटी ई कोलायमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. त्यानंतर ब्लेंडिंग घेतलं सेंट्रिफिकेशन घेतलं आणि आफ्टर सेंट्रिफिकेशन त्यांना मटेरियल इथं टेस्ट ट्यूब मध्ये मिळालं. दोन्ही पद्धतीचं टेस्ट ट्यूब त्यांना मटेरियल मिळालेलं called the phage ghosts from the rest of the infected cell. The scientists discovered that the labeled DNA appeared in the host cell, but not the phage ghosts, while the labeled proteins appeared in the phage ghosts, but not the host cell. In addition, the progeny of the T2 with labeled DNA were radioactive, while the progeny of the T2 with labeled proteins were not radioactive. त्यांना ज्या वेळेला सेंट्रिफिकेशन मिळालं त्याच्यानंतर त्यांनी हे जे खालचं मटेरियल आहे त्याचं अनालिसिस केल्यानंतर त्यांना ई कोलाय बॅक्टेरियम मिळाले जे रेडिओएक्टिव्ह होते. प्रोटीन कोड्स कुठे असणार आहेत वरती सुपर नटंट मध्ये असणार आहे. हे वरचं म्हणजे सुपर नटंट आहे तिथं नॉन रेडिओएक्टिव्ह फाज गोस्ट त्यांना मिळाले कारण इथं सल्फरला आपण रेडिओएक्टिव्हिटी दिली नव्हती आणि इथं जर बघितलं तर खालच्या बाजूचे ई कोलाय आहेत ते नॉन रेडिओएक्टिव्ह आहेत. नॉन रेडिओएक्टिव्ह का तर याच्यामध्ये आपण सल्फरला रेडिओएक्टिव्हिटी वापरलेली होती त्यामुळे जी रेडिओएक्टिव्हिटी आहे ती वरती सुपर नटंट मध्ये मिळाली म्हणजे फाज मध्ये मिळाली आणि ह्या एक्सपेरिमेंट वरून त्यांनी कन्क्लूड केलं की डीएनए ॲज द जेनेटिक Because genetic material is passed on from parent to offspring, Hershey and Chase concluded that DNA had to be the genetic material of T2. Their results helped convince the scientific community that DNA was the hereditary material. Subscribe to my YouTube channel, The BioWay on YouTube, and press the bell icon so that you will never miss another update from my channel. Thank you. आता समजले का बघा सगळ्यांना
हर्षी आणि चेस एक्सपेरिमेंट चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या मला. समजलं का एक्सपेरिमेंट हर्षी आणि चेसचा? ओके. व्हिडिओ समजला का? व्हिडिओचा आवाज आला का व्यवस्थित सगळ्यांना? ठीक आहे, चला. ओके, ठीक आहे. सो सम क्वेश्चन्स आर देअर. You have to read the question and give the answer. The final proof for DNA as the genetic material came from the experiments of Griffith, Hershey and Chase, Avery, McLeod, McCarthy, Hargobind, Khurana. So what will be the answer here? Yes, correct. Hershey and Chase. B option here will be the correct answer. Okay, correct. Next question here. Transformation was discovered by. काय येईल सांगा? Transformation was discovered by Michelson and Stahl, Hershey and Chase, Griffith, Watson and Crick. काय येईल? तर येस, काय उत्तर येईल? ट्रान्सफॉर्मेशन, ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल, in previous lecture we have seen the first experiment which is carried by Griffith. Yes, Griffith नच transforming principle मांडले ना. C option will be the here correct answer. Okay, next question. Who proved that DNA is a basic genetic material? What will be the answer here? Who proved that DNA is a basic genetic material? Yes, आताच आपण एक्सपेरिमेंट बघितलेला आहे हर्षी अँड चेस. ग्रिफिथला ओळखलं होतं का डीएनए जेनेटिक मटेरियल आहे? नाही. वॅटसन आणि क्रिक, बोवेरी आणि सुटॉन, हे बोवेरी आणि सुटॉन क्रोमोझोमल थेअरी मांडलेला आहे. वॅटसन आणि क्रिकने डीएनएचं डबल हेलिक्स मॉडेल मांडलेलं आहे. ओके, त्यामुळे करेक्ट आन्सर काय येणार आहे? हर्षी आणि चेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. The transforming principle of pneumococcus as found out by Avery, McLeod, McCarthy was. The transforming principle of pneumococcus as found out by Avery, McLeod and McCarthy was. Yes, Avery, McLeod आणि McCarthy काय शोधून काढलं की डीएनए हेच जेनेटिक मटेरियल न्यूमोकॉकस मध्ये आहे. त्यामुळे बी ऑप्शन जो आहे तो इथं करेक्ट आहे. ओके, so in this way, from these three experiments, we conclude that here DNA as the genetic material. Now, next point here we have to see, that is from NCERT book, that is properties of genetic material. So it is under the lead point here. Some properties are there which are shown by the genetic material. So here, a molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. Means there are some criteria which are given here, and when we called one molecule of DNA or RNA as a genetic material, here that molecule is showing some criteria. The first criteria here we can see, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. So here the genetic material is expressing itself in the form of Mendelian character. That means from that genetic material, characteristic must be expressed. What is the Mendelian character? That we have to see in the next chapter, that is inheritance and variation. So इथे एक लक्षात घ्यायचं की जेनेटिक मटेरियल कशाला म्हणायचं, तर त्या जेनेटिक मटेरियल पासून एखादं कॅरेक्टरिस्टिक तिथं डेव्हलप होत असेल, एखादं कॅरेक्टर तयार होत असेल, एखादं कॅरेक्टर एक्सप्रेस होत असेल, तर त्याला आपण जेनेटिक मटेरियल म्हणणार आहे. फर्स्ट क्रायटेरिया आहे. सेकंड क्रायटेरिया हियर, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, दॅट इज रेप्लिकेशन. ओके, मीन्स द जेनेटिक मटेरियल इज हॅव्हिंग द ॲबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन. दॅट मीन्स इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. म्हणजे जो काही जेनेटिक मटेरियल आपण कन्सिडर करणार आहे तो स्वतःची एक्झॅक्ट कॉपी तयार करू शकणार असला पाहिजे, म्हणजे रेप्लिकेशन होणं गरजेचं आहे.
Next, it should structurally and chemically be stable. The genetic material is structurally and chemically be stable. म्हणजे स्टॅबिलिटी महत्वाची आहे. केमिकल स्टॅबिलिटी असेल किंवा स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी असेल तर ती फुलफिल झाली पाहिजे. नेक्स्ट इयर, इट शुड प्रोव्हाइड द स्कोप फॉर slow changes, that is mutation, which are required for the evolution. Okay, so here the genetic material is having or it is showing some changes, slow changes, which are known as the mutation. It is required for evolution. की जसं आपल्याला माहिती आहे की ह्या पृथ्वीवरती अनेक प्राणी तयार झालेले आहेत, अनेक वनस्पती तयार झालेत, अनेक ऑर्गॅनिझम तयार झालेले आहेत. प्रत्येक वेळेला त्यांच्या जेनेटिक मटेरियल मध्ये काय झालेलं आहे, बदल होत गेलेला आहे. त्यामुळे अगोदरपेक्षा पुढच्या ऑर्गॅनिझम मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला चेंज झालेले बघायला मिळतात. जसं माकडापासून माणूस तयार होईल, म्हणजे माकडाच्या बॉडीमध्ये जे जेनेटिक मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये दरवेळेला बदल होत गेला, अनेक वर्ष बदल होत गेले. आणि आफ्टर सम thousands years or some lakh years period, the monkey develops into the modern man, असं आपण म्हणू शकतो की माकडापासून माणूस तयार झाला. हे कशामुळे झालेलं आहे तर देअर is slow changes which are occurring in between the genetic material. Okay, that is known as the mutation which is required for the evolution. So here another one point for the NEET exam, DNA versus RNA. Here in some viruses RNA is the genetic material, means there are some viruses, particularly plant viruses are there having genetic material in the form of RNA. Here examples are given: tobacco mosaic viruses, QB bacteriophage examples आहेत. And in most of the organism DNA is the predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter. So higher organism मध्ये जर बघितलं तर higher organisms are showing DNA as a genetic material, and in that RNA perform the functioning of messenger and adapter. What are those functions of RNA that we have to see in this chapter in later some lectures. म्हणजे नंतरच्या काही लेक्चर मध्ये आपल्याला आरएनए ची पण माहिती बघायची आहे. आरएनए मेसेंजर म्हणून कसा काम करतो, आरएनए अडॅप्टर म्हणून कसा काम करतो, हे ह्या टॉपिक मध्ये आपण नंतर बघणार आहे. पण डीएनए हे प्रीडॉमिनंट जेनेटिक मटेरियल आहे मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये पर्टिक्युलरली, आणि आरएनए हा मेसेंजर आणि अडॅप्टर म्हणून काम करतो. नेक्स्ट हियर, इन आरएनए 2-OH group is present at every nucleotide, and it is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable म्हणलेला आहे. म्हणजे आरएनए मोलेक्युल जो आहे तो मोस्टली काय आहे, रिएक्टिव्ह आहे, त्यामुळे त्याला आरएनए लॅबाइल म्हणलेलं आहे आणि इझिली डिग्रेडेबल आहे, कारण त्याच्यामध्ये 2-OH ग्रुप हा एव्हरी न्यूक्लिओटाइडला प्रेझेंट आहे. अँड देअरफॉर आरएनए इज नोन ॲज टू बी कॅटॅलायटिक, हेन्स रिएक्टिव्ह, म्हणजे काही रिएक्शन करण्याची किंवा रिएक्शन कंटिन्यू करण्याची ॲबिलिटी आरएनए मध्ये आहे, म्हणून त्याला कॅटॅलायटिक ऍक्टिव्हिटी म्हणलेलं आहे. बट हिअर आरएनए इज रिएक्टिव्ह, but DNA is chemically less reactive and structurally more stable compared to RNA. RNA मध्ये कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी असल्यामुळे आणि तो इझिली डिग्रेडेबल होत असल्यामुळे त्याची स्टॅबिलिटी जर बघितली आपण तर RNA हा लेस स्टेबल आहे, पण DNA हा कसा आहे, लेस रिएक्टिव्ह आहे आणि स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल आहे. म्हणजे दोन्हीचं कंपॅरिझन जर केलं आपण तर DNA केमिकली लेस रिएक्टिव्ह आहे, RNA केमिकली मोर ऍक्टिव्ह आहे, मोर रिएक्टिव्ह आहे. आणि स्ट्रक्चरली बघितलं तर डीएनए मोर स्टेबल आहे आणि आरएनएच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर स्ट्रक्चरली तो अनस्टेबल आहे मोलेक्युल, कारण त्याच्यामध्ये रिएक्टिव्हिटीची ॲबिलिटी काय आहे, जास्त आहे. ओके, अँड देअरफॉर अमंग 2 न्यूक्लिओटाइड्स डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल. आणि याच कारणामुळे मॅक्झिमम ऑर्गॅनिझम मध्ये किंवा हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल म्हणून आपल्याला असलेले बघायला मिळते. हे डिफरंट पॉइंट्स दिलेले आहेत डीएनए वर्सेस आरएनए. कशासाठी दिलेले आहेत की दोन्ही पण जेनेटिक मटेरियल आहेत, डीएनए पण आहे आणि आरएनए पण आहे, परंतु दोन्ही मध्ये मॅक्झिमम कम्फर्टेबल किंवा बेटर जेनेटिक मटेरियल कुठला असणार आहे तर डीएनए असणार आहे. त्याची कारणे इथे दिलेली आहेत की आरएनए मध्ये काय आहे तर -2H ग्रुप असल्यामुळे, मोस्ट रिएक्टिव्ह ग्रुप असल्यामुळे इझिली डिग्रेडेबल आहे आणि तो कॅटॅलायटिक आहे. पण डीएनए कसं आहे, लेस रिएक्टिव्ह आहे, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल आहे. ओके, नेक्स्ट इयर, इन फॅक्ट the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA. DNA मध्ये थायमिन असतो युरॅसिलच्या जागी. आपण लास्ट इयरला 11वीला
बायोमॉलिक्युल्स चॅप्टर मध्ये डीएनए आणि आरएनए ची माहिती बघितलेली होती. पायरिमिड आणि नायट्रोजन बेसिस असतात, त्याच्यामध्ये युरॅसिल असतो, कुणामध्ये आरएनए मध्ये. पण डीएनए मध्ये कोण प्रेझेंट असतो तर थायमिन प्रेझेंट असतो. त्यामुळे ऍडिशनल स्टॅबिलिटी डीएनए ला आहे. बोथ डीएनए अँड आरएनए आर एबल टू म्युटेट, but RNA is being unstable, mutate at a faster rate, and hence RNA viruses showing RNA genome having shorter lifespan and mutate and evolve faster. आणि डीएनए आणि आरएनए मध्ये दोन्ही मध्ये म्युटेशन होण्याची ॲबिलिटी आहे, बट आरएनए इज हॅव्हिंग मोर फास्टर रेट ऑफ द म्युटेशन अँड देअरफॉर द व्हायरसेस विच आर हॅव्हिंग आरएनए जिनोम, ज्या व्हायरसेस मध्ये आरएनए जिनोम आहे म्हणजे आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल आहे, त्यांची लाईफस्पॅन शॉर्टर असते, म्युटेशन फास्ट होतं आणि इव्होल्युशन सुद्धा फास्ट झालेले बघायला मिळतं. कंपॅरेटिव्हली जे काही व्हायरसेस मध्ये डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल असतं, पण त्या व्हायरसेस मध्ये म्युटेशन स्लो रेट मध्ये होणार आहे. ज्या व्हायरसेस मध्ये आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल असणार आहे त्या व्हायरसेसचं म्युटेशनचा रेट फास्ट आहे, इव्होल्युशन पण फास्ट रेट मध्ये झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, अँड हिअर आरएनए कॅन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बट डीएनए इज डिपेंडंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ही एक अजून एक प्रॉपर्टी आहे बघा की आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करू शकतो, बट डीएनए इज डिपेंडंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. डीएनए पासून डायरेक्ट प्रोटीन तयार होऊ शकत नाही, डीएनए पासून आरएनए आधी तयार होतो आणि आरएनए पासून प्रोटीन तयार होतो. त्यामुळे डीएनए इज डिपेंडंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस म्हणलेलं आहे. ते पण कसं होतंय ते आपल्याला या चॅप्टर मध्ये पुढे बघायचं आहे, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस. ओके, and here both RNA and DNA function as a genetic material, but DNA is more stable and preferred for storage of genetic information. So both RNA and DNA functions as a genetic material, but DNA being more stable, it is preferred for storage of genetic information in most of the organism. Okay, so for this transmission of genetic material RNA is better. म्हणजे ज्या वेळेला जेनेटिक इन्फॉर्मेशनचं ट्रान्समिशन करणार आहे आपण, म्हणजे ज्या वेळेला प्रोटीन तयार करणार आहे त्यावेळेला आरएनए हे बेटर असणार आहे. ओके, सो रिलेटेड टू दॅट हिअर वन क्वेश्चन इज देअर, यू कॅन रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर. बघा इथं काही, अ मोलेक्यूल दॅट कॅन ऍक्ट ॲज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी फुलफिल द ट्रेट गिव्हन बिलो एक्सेप्ट. एक्सेप्ट म्हणजे ते त्या जेनेटिक मटेरियलला लागू असणार नाही असं आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक यातलं किंवा शोधायचं आहे, ट्रेट शोधायचं आहे. काय येईल सांगा. फर्स्ट काय दिलेलं आहे बघा, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कॅरेक्टरिस्टिक, हे बरोबर आहे. इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, हेही बरोबर आहे. इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली आणि केमिकली म्हणलेलं आहे. हे वाक्य आपण कसं केलेलं होतं, अनस्टेबल असलं पाहिजे का, अनस्टेबल नाही, स्टेबल असलं पाहिजे, त्यामुळे हे वाक्य चुकीचं आहे. बरोबर. अँड इट शुड प्रोव्हाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दॅट रिक्वायर्ड, बरोबर आहे. त्यामुळे ऑप्शन काय येणार आहे, सी ऑप्शन हिअर विल बी दी करेक्ट आन्सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हिअर रिलेटेड टू दिस आरएनए मोलेक्यूल, इट इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. तर ह्या आरएनएचं काय सांगितलेलं आहे, पहिलं जेनेटिक मटेरियल म्हणून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आरएनए आलेला आहे. बट देअर वॉज नो एव्हिडन्स फॉर दिस, पण त्यासाठी काही प्रूफ नाही. ओके, आरएनए इज ऍक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कॅटलिस्ट, म्हणजे तो जेनेटिक मटेरियल म्हणून काम करतो आणि कॅटलिस्ट म्हणून पण काम करतो. Some important biochemical reactions in living systems are catalyzed by RNA catalyst, not by protein enzyme. काही बायोकेमिकल रिएक्शन जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मधले आहेत त्या आरएनए कडूनच कॅटलाइज केल्या जातात, प्रोटीन एन्झाइम पासून नाही. अँड हिअर हेन्स आरएनए इज कॅटलिस्ट अँड रिएक्टिव्ह, इट इज अनस्टेबल अँड देअरफॉर डीएनए हॅज इव्हॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशन्स टू मेक इट मोर स्टेबल. मगाशीच आपण डिफरन्स बघितलेला आहे. आरएनए हा अनस्टेबल असल्यामुळेच आरएनएच्या स्ट्रक्चर मध्ये बदल होऊन काय झालेला आहे, डीएनए हा मोर स्टेबल मोलिक्यूल तयार झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. And here DNA being double stranded and having complementary strand further resist changes by evolving process of repair. Okay, हे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे, तर थांबूया आपण इथं. नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट पॉइंट बघू.